ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, प्रिय भाई और बहनों, 12 మంది శిష్యుల గురించి ధ్యానించడానికి దినములలో నేర్చుకోవడానికి మేము ముందుకు వచ్చి ఉన్నాం. प्रिय परमेश्वर की संतान 12 चेलों लोगों के विषय में सीखने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। చాలా మంది మమ్మల్ని సంప్రదించారు, చాలా మంది ఈ విధంగా అడిగారు, బ్రదర్ మీరు 12 మంది శిష్యుల గురించి మాట్లాడితే బాగుంటుంది అని అడిగారు. बहुत से लोग हमारे पास आकर पूछ रहे थे कि भाई आप अगर 12 शिष्यों के बारे में बताए तो बहुत अच्छा रहेगा। దేవుడా నేను కూడా చాలా రోజుల నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ వస్తున్నాను. प्रिय परमेश्वर की संतान, मैं भी बहुत से दिनों से प्रार्थना करते आ रहा हूँ। 12 మంది శిష్యుల ద్వారా వాళ్ళ జీవితాల ద్వారా నేను చాలా దీవించబడ్డాను. 12 चेले लोगों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ। వాళ్ళ సమర్పణ, उनका समर्पण, వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాలు, उनका व्यक्तिगत जीवन, దేవుడు వాళ్ళని ఏ విధంగా వాడుకున్నాడు, परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार से इस्तेमाल किया, వారి ద్వారా దేవుడు చేసిన కార్యాలు, परमेश्वर उनके द्वारा किस प्रकार से कार्य किए, దేవుని కొరకు వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలు, परमेश्वर के लिए उन्होंने किया हुआ त्याग, ఇవన్నీ నాకు చాలా ఆశీర్వాదాలు తీసుకుని వచ్చాయి. ये सारी बातें मेरे लिए बहुत ही आशीष लाए। నేను అనుకున్నాను ఇవి ప్రజల మధ్యలోకి కూడా వెళ్ళాలి. मैंने सोचा कि ये बातें भी लोगों के मध्य में जाना चाहिए। నిజంగా దేవుని మహాకృప ఈ రోజు మనం వీటి గురించి ధ్యానించుకోవడం, सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम इसके विषय में सीख रहे हैं। మీరు తప్పకుండా ఇవన్నీ వీడియోలు చూస్తూ ఉండండి. आप इस वीडियो को अच्छी रीति से देखते रहिए। దేవుడు తప్పకుండా మనందరితో మాట్లాడతాడు. परमेश्वर सच में हम सभी से बात करेगा। నేను నమ్ముతున్నాను దీని ద్వారా అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు మన మీద రాబోతున్నాయి. मैं विश्वास करता हूँ इसके द्वारा अनेक आशीष हमारे ऊपर आएंगे। నేను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ఆమేన్. आमीन। హల్లెలూయా. हालेलुया। చూడండి 12 మంది శిష్యుల గురించి మనం ధ్యానించుకుంటున్నాం. देखिए 12 चेलों के विषय में हम ध्यान कर रहे हैं। ఒక వాక్యం చదువుకుందాం. एक वचन पढ़ेंगे। మార్కు సువార్త 3వ అధ్యాయము मार्क रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय 13వ వచనం నుంచి 19 వచనాలు. 13 वचन से 19 वचन। అక్కడ ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करे और दुष्टात्मा को निकालने का अधिकार रखे। और वे ये है शिमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बुअनर्गिस रखा अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिप्युस और बर्तुमै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे और शमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇక్కడ 12 మంది శిష్యుల పేర్లు స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. यहाँ पर 12 चेलों के विषय में स्पष्ट रीति से लिखा है। ఇది 12 మంది శిష్యులకు కొరకి ఈ సబ్జెక్ట్ కొరకి ఇది ముఖ్య వాక్యముగా మనం ఎంచుకోవాలి. ये 12 चेलों के लिए मुख्य वचन की तरह हम देख सकते हैं। యేసు ప్రభు కొండ ఎక్కి यीशु मसीह पहाड़ चढ़कर తనకి ఇష్టమైన వారిని పిలవగా అని రాయబడి ఉంది. अपने पसंद के लोगों को बुलाने के बाद करके लिखा है। చూడండి ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఎవరిని పిలిచాడట? देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने किसको बुलाया? తనకి ఇష్టమైన వారిని పిలిచాడట. अपने पसंद के लोगों को ही बुलाया। హల్లెలూయా. हालेलुया। కొండ ఎక్కి पहाड़ चढ़कर యేసు ప్రభుకు తనకు ఎవరు ఇష్టమై ఉన్నారో తనకి ఇష్టమైన వారిని పిలిచాడు అని రాయబడి ఉంది. यीशु मसीह अपने पसंदीद के लोगों को जिन्हें वो पसंद करता था, चाहता था, उन्हें बुलाया करके लिखा है। అప్పుడు వారు ఆయన యుద్ధకు వచ్చారు అని రాయబడి ఉంది. तब वे लोग उसके पास आए करके भी लिखा है। అంతేకాకుండా इतना ही नहीं लेकिन మరి యేసు ప్రభు ఎందుకు పిలిచిండు కావచ్చు వారిని? तो यीशु मसीह उन्हें क्यों बुलाए होंगे? 3 విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి. 3 बातें लिखी है। ఒకటోదేమో ఆయనతో ఉండునట్లుగా అని రాయబడి ఉంది. एक पहली बात है कि वो उसके साथ रहे, మనము ఆయనతో, हम उसके साथ, ఆయన మనతో वो हमारे साथ। సన్నిహిత ఒక సంబంధం, ఒక రిలేషన్షిప్ కొరకి नजदीक के एक संबंध के लिए దేవుడు వారిని పిలిచాడు అని సెలవిస్తున్నది. परमेश्वर ने उन्हें बुलाया करके लिखा है। రెండోది ఏంటిదంటే और दूसरी बात क्या है? దయ్యములను వెళ్ళగొట్టే అధికారం ఇవ్వడానికి పిలిచాడట. दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार भी दिया है। మూడోది ఏంటిదంటే और तीसरी बात, నలుమూలల రక్షణ సువార్తను ప్రకటించడానికి పిలిచాడు అని రాయబడి ఉంది. उद्धार का सुसमाचार चारों कोनों में फैलाने के लिए बुलाया
बुलाया था। యేసు ప్రభు కొండ ఎక్కాడు, यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़े తనకి ఇష్టమైన వారందరిని పిలిచాడు. और वो जिन्हें चाहता था उन्हें बुलाया। పిలిచినప్పుడు వారు ఆయన యొద్దకు వచ్చారు. बुलाने के बाद वे इसके पास आए। అసలు ఎందుకు పిలిచాడు దేవుడు? क्यों उन्हें परमेश्वर ने बुलाया? ఎందుకు పిలిచాడు యేసు ప్రభు क्यों यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया? అని ఆలోచన చేస్తే अगर हम विचार करने से 3 విషయాలు రాయబడి ఉంది. 3 बातें लिखी है। ఒకటోదేమో पहली बात ఆయనతో ఉండడానికి అని రాయబడింది. उसके साथ रहने के लिए, రెండోది దయ్యములను వెళ్ళగొట్టు అధికారం ఇవ్వడానికి అని और రాయబడింది. दूसरी बात दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार देने के लिए, మూడోది సువార్త ప్రకటించడానికి అని और రాయబడింది. तीसरी बात सुसमाचार प्रचार करने के लिए करके लिखा है। ఈ 3 కారణము బట్టి ये 3 कारण को लेकर ही యేసు ప్రభు కొండ ఎక్కి ఆ 12 మంది శిష్యులను పిలిచాడు. यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ के वो 12 चेलों लोगों के अपने पास बुलाया। ఇక్కడ 12 మంది శిష్యుల పేరు కూడా రాయబడి ఉన్నాయి. यहाँ पर 12 चेलों के नाम भी लिखे हैं। మొట్టమొదటి సీమోను అనబడిన పేతురు గురించి రాయబడి ఉంది. पहला शिमोन जिसका नाम पतरस है वो लिखा है। రెండోది జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు గురించి చూడగలము. और दूसरा जब्दी का पुत्र याकूब के विषय में, అతని సహోదరుడైన యోహాను మూడోదిగా, और तीसरा उसका भाई यूहन्ना, నాలుగోది అక్కడ ఆంద్రేయ అని చూడగలము. और चौथा अंद्रियास को हम देख सकते हैं, ఐదోది ఫిలిప్పు, और पांचवा फिलिपियुस, ఆరోది బర్తలోమయ, और छठवा बर्तुलोमय, ఏడోది మత్తి, सातवां मत्ती, ఎనిమిదోది తోమా, आठवां थोमा, తొమ్మిదోది అల్ఫాయి కుమారుడు యాకోబు, नौवा अल्फई का पुत्र याकूब, పదోది తద్దాయి, 10वां तद्दै, 11 కానానీయుడైన సీమోను, और 11वां शमौन कनानी, అదేవిధంగా 12వది యేసు ప్రభును అప్పగించిన ఇస్కరియోతు యూదా. और 12वां जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था यहूदा इस्करियोती। ఇలా 12 మంది శిష్యుల పేర్లు కూడా మనం అక్కడ చూడగలము. इस प्रकार से 12 चेलों के नाम हम यहाँ पर देख ఈ सकते हैं। 12 మందిని యేసు ప్రభు కొండ ఎక్కి వారిని పిలిచినట్టుగా రాయబడి ఉంది. ये 12 लोगों को भी यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर अपने पास बुलाया करके वहाँ पर लिखा है। ఎందుకు పిలిచాడు అంటే మొట్టమొదటిగా ఆయనతో ఉండడానికి అని రాయబడి ఉంది. क्यों बुलाया कहने से पहली बात है उसके साथ रहने के लिए, రెండోది ఆ దయ్యములను వెళ్ళగొట్టు అధికారం ఇవ్వడానికి అని రాయబడి ఉంది. और दूसरा दुष्टात्मा को निकालने का अधिकार देने के लिए, మూడోది నలుగురిలో సువార్త ప్రకటించడానికి అని రాయబడి और ఉంది. तीसरा चारों कोने में सुसमाचार फैलाने के लिए। హల్లెలూయా. हालेलूया। మనం ఇంకో వాక్యం చదువుకున్నట్లయితే अगर हम दूसरा वचन को पढ़ने से, లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయము लूका रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय 12, 13 వచనం మనం చూసినట్లయితే 12 और 13 वचन को अगर हम पढ़ने से, అక్కడ ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उसको उन्होंने प्रेरित कहा है। వీరిని పిలవక ముందు इन्हें बुलाने से पहले యేసు ప్రభు రాత్రంతా ప్రార్థించాడు. यीशु मसीह रात भर प्रार्थना నేను किए, ఎవరిని విలువాలి, मैं किसे बुलाऊं, ఎవరిని ఎన్నుకోవాలి, किसे मैं चुनूं, నేను వారికి ఎలాంటి పని అప్పగించాలి. मैं उन्हें किस प्रकार का काम सौंप दूं। రాత్రంతా ప్రార్థించి తండ్రి యొక్క చిత్తమును అతను తెలుసుకున్నాడు. रात भर प्रार्थना करके पिता की इच्छा को उसने जाना, ప్రార్థించి దేవుని చిత్తమును తెలుసుకున్నాడు. प्रार्थना करके प्रिय परमेश्वर की संतान परमेश्वर की इच्छा को उसने जाना, ఇక్కడ నుంచి కొండ మీదకి వెళ్లి और वहाँ से पहाड़ पर ఈ जाकर 12 మందిని పిలిచి 12 लोगों को अपने पास बुलाकर, నువ్వు నాతో ఉండాలి అన్నాడు. आप हमारे साथ ही रहना है कहा, వెంబడించాలి అన్నాడు. मेरे पीछे चलना है कहा, దయ్యములను వెళ్ళగొట్టాలి మీరు అన్నాడు. दुष्टात्मा को आप निकालोगे कहा, నలుగురు సువార్త ప్రకటించాలి और అన్నాడు. चारों कोने में सुसमाचार प्रचार करना है कहा, అంతేకాకుండా ना ही नहीं लेकिन మీరు అపోస్తులు అని వారికి పేరు పెట్టాడట. आप प्रेरित होकर के उनको नाम दिया। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ 12 మందికి యేసు ప్రభు అపోస్తులు అని పేరు పెట్టాడు. ये 12 लोगों को ही यीशु मसीह ने प्रेरित करके नाम दिया था। అపోస్తులు అనే మాటకు అర్థం ఏంటిది అంటే प्रेरित नाम का अर्थ क्या है? పిలువబడిన వారు అని అర్థం. बुलाए गए हुए करके लिखा है, లోకంలో నుండి బయటికి పిలువబడిన వారు, संसार में से बाहर बुलाए गए, చీకట్లో నుంచి వెలుగులోకి పిలువబడిన వారు. अंधकार में से उजियाले में बुलाए गए। అపోస్తులు అనే మాటకు అర్థం ఏంటిది అంటే प्रेरित नाम का अर्थ क्या है कहने से? పిలువబడిన వారు అని అర్థం. बुलाए गए हुए करके अर्थ है, ప్రత్యేకింపబడిన వారు అని అర్థం. अलग किए गए करके अर्थ है। హల్లెలూయా. हालेलुया। వారిని పిలిచాడు, उन्हें बुलाया వారికి అపోస్తులు అని పేరు పెట్టాడు. और उन्हें प्रेरित करके नाम रखा। ఇక్కడ ఆలోచన చేస్తే अगर हम यहाँ पर विचार करने से, చాలా మంది మీరు బ్రదర్ సేవ చేయాలి అని చెప్పినప్పుడే గాని, बहुत से लोग भाई आपको सेवा करना है करके बताने के बाद, లేకపోతే నువ్వు స్వార్థ ప్రకటించాలి, नहीं तो आपको सुसमाचार प्रचार करना నువ్వు है, సంఘంలో పలానా సేవ చేయాలి, नहीं तो आपको कलीसिया में इस प्रकार से सेवकाई నువ్వు करनी కూడా है, కొంత భారమును మొయ్యాలి, आपको भी थोड़े बोझ को उठाना है, లేకుంటే పలానా సమయంలో నువ్వు వాక్యం చెప్పాలి, नहीं तो इस समय में आपको वचन बताना లేకుంటే है, నువ్వు ఆరాధన చేయాలి. नहीं तो आपको आराधना करनी है। సంఘంలో కొంతమందిని ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు कलीसिया में
में कुछ लोगों को इंकरेज करने के बाद కొంతమంది ఎలా అనుకుంటున్నారు అంటే कुछ लोग क्या सोच रहे कहने से నాకు అంత పెద్ద చదువు లేదు, मुझे उतनी बड़ी विद्या नहीं है, నాకు అంత పెద్ద జ్ఞానం లేదు, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, అబ్బా నేను అంత పెద్ద పరిశుద్ధున్నా, मैं इतना पवित्र हूँ क्या, నేను వాక్యం చెప్పగలనా, मैं वचन को बता सकता నేను हूँ क्या, ఆరాధన చేయగలనా, मैं आराधना कर सकता हूँ నేను क्या, ముందు నిలబడగలనా. मैं आगे खड़ा रह सकता हूँ क्या. చాలా మంది తమ్మును తాము కిందకు చేసుకుంటున్నారు, बहुत से लोग अपने आप को नीचा कर रहे हैं, తమ్మును తామే చంపుకుంటున్నారు. अपने आप को मार डाल रहे हैं. ఇలా అది సరి అయినది కాదు. प्रिय परमेश्वर की संतान इस प्रकार का सही ఈ नहीं है. 12 మంది శిష్యులకు మనం ఆలోచన చేస్తే अगर हम इन 12 चेलों को विचार करने से వీళ్ళని చూసి కొంతమంది ఏమన్నారంటే వీళ్ళు విద్య లేని పామరులు కాదా అని అన్నట్టుగా వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. से लोग चेलों को देखकर ये अनपढ़ लोग नहीं है क्या करके कहा करके बाइबल में लिखा है. వీళ్ళు సామాన్యమైన జాలర్లు, వీళ్ళు ये मछुआरे थे, ఒక సాధారణమైన మనుషులు, వీళ్ళు ये एक साधारण मनुष्य थे, వీళ్ళు తృణీకరించబడిన సుంకర్లు, వీళ్ళు ये ठुकराए हुए और चुंगी लेने वाले लोग थे. సామాన్యమైన మనుషులను साधारण मनुष्यों को పరిపూర్ణంగా చేసి एक सिद्ध रूप से बनाकर ప్రపంచానికి ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు వారిని వాడుకున్నాడు. संसार के लिए आशीष का कारण बनने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल వీళ్ళ किया. చదువును ఇక్కడ యేసు ప్రభు చూడలేదు, यहाँ पर उनकी पढ़ाई को यीशु मसीह ने नहीं వీళ్ళ देखा, టాలెంట్స్ ను యేసు ప్రభు చూడలేదు, इनके अंदर के टैलेंट्स को यीशु मसीह ने नहीं వీళ్ళ देखा, సర్టిఫికెట్లను యేసు ప్రభు చూడలేదు. इनके सर्टिफिकेट्स को यीशु मसीह ने नहीं देखा. దేవుళ్ళారా, వీరు తన పనికి ఉపయోగానికి వస్తారా రారా అనేది కూడా కాకుండా ये उसके काम के लिए उपयोग में आएंगे या नहीं आएंगे ये भी नहीं, సామాన్యమైన ప్రజలైనప్పటికీ కూడా सामान्य लोग थे, साधारण लोग थे, फिर भी దేవుళ్ళారా శక్తివంతంగా దేవుడు వారిని వాడుకున్నాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान एक अच्छे रीति से परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल ప్రజలు किया. వీరిని చూసి ఇగో తలకిందులుగా చేసేవారు వస్తున్నారు అని చెప్పేసి వీళ్ళ గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చారు. लोग इन्हें देखकर देखो तितर बितर करने वाले लोग आ रहे करके भी कहा था. అంత అద్భుతంగా దేవుడు వీళ్ళని వాడుకున్నాడు. इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन्हें इस्तेमाल किया. హల్లెలూయా. हालेलुया. కనుక దేవుడు తప్పకుండా వాడుకుంటాడు. इसीलिए परमेश्वर सच में इस्तेमाल करेगा. యేసు ప్రభు పిలిచినప్పుడట వారు ఆయన యొద్దకు వచ్చారు అని రాయబడింది. यीशु मसीह जब बुलाए थे तब वो उसके पास आए करके लिखा है. యేసు ప్రభు పిలిచినప్పుడు తప్పకుండా ఆయన యొద్దకు మనం వెళ్ళాలి. यीशु मसीह जब बुलाते तभी हमें उसके पास जाना है. ఆయన దర్శనం ద్వారా పిలుస్తాడు కావచ్చు, वो अपने दर्शन के द्वारा बुलाएगा, కళల ద్వారా పిలుస్తాడు కావచ్చు, स्वप्नों के द्वारा बुलाएगा, సేవకుల ద్వారా పిలుస్తాడు కావచ్చు, सेवक लोगों के द्वारा बुलाएगा, వాక్యం చదువుతుండగా వాక్యం ద్వారా పిలుస్తాడు కావచ్చు. वचन पढ़ते समय वचन के द्वारा ఏ बुलाएगा. విధంగా పిలిచినా కూడా किसी भी प्रकार से बुलाने నిన్ను को నువ్వు చంపుకోకుండా, अपने आप को नहीं मारते हुए, నిన్ను నువ్వు సంపూర్తిగా నువ్వు తక్కువ వానికి ఎంచుకోకుండా अपने आप को पूरी रीति से नीचा नहीं समझते हुए 12 మంది శిష్యులను వాడుకున్న దేవుడు నన్ను కూడా వాడుకుంటాడు అని 12 चेलों को जैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया वैसे मुझे भी इस्तेमाल करेगा करके నీవు దేవుని రాజ్య పని కొరకు తప్పకుండా ముంగటడిగేయాలి. आपको परमेश्वर के राज्य के काम के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा. హల్లెలూయా. हालेलुया. యేసు ప్రభు వారిని పిలిచాడు, यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, వారు యేసు ప్రభు దగ్గరికి वो వచ్చారు. यीशु मसीह के पास आए. ఎవరైతే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారో जो कोई यीशु मसीह के पास आए వాళ్ళు పరలోక రాజ్య వారసులుగా పిలువబడ్డారు. वो स्वर्गीय राज के वारिस की तरह बुलाए गए. యేసు ప్రభుతో ఉండిన వారు, యేసు ప్రభుని వెంబడించిన వారు అన్న సాక్ష్యం పొందుకున్నారు. यीशु मसीह के साथ रहने वाले और उनके मार्गों पर चलने वाले करके गवाही को प्राप्त किए. ఎవరైతే యేసు ప్రభు పిలిచినప్పుడు రాలేదో, जो कोई यीशु मसीह बुलाने के बाद नहीं आया, యేసు ప్రభు అన్నాడు వీళ్ళు పరలోక రాజ్యానికి వారసులు కారు అన్నాడు. यीशु मसीह ने कहा ये स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे. హల్లెలూయా. हालेलुया. పిలిచినప్పుడు जब बुलाते हैं దేవుళ్ళ శిష్యులు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. चेले लोग एक भी बात को नहीं बोले, నాకెంత ఇస్తావు అని కావచ్చు, मुझे कितना देगा నాకు करके, ఏం దొరుకుతుంది అని కావచ్చు, हमें क्या मिलेगा करके, లేకపోతే నేను ఒకవేళ చేస్తే నేను ఏమైపోతా అని భవిష్యత్తును ఆలోచించే కావచ్చు. अगर मैं ये काम करूंगा तो भविष्य में मेरा क्या होगा करके सोच. ఒక్క మాట కూడా శిష్యులు యేసు ప్రభుతో మాట్లాడలేదు. एक भी बात को यीशु मसीह के सामने चेले लोग नहीं बोले. యేసు ప్రభు ఎట్లా అయితే పిలిచాడో వాళ్ళు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభుని వెంబడించారు. यीशु मसीह ने जैसे बुलाया वैसे सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए, సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టారు వాళ్ళు. सब कुछ छोड़ दिए కానీ उन्होंने. ఈ రోజు చాలా మంది लेकिन आज के दिन बहुत से लोग యేసు ప్రభు పిలిస్తే यीशु मसीह जब बुलाते हैं, వాళ్ళు సంపాదించుకున్న సంపాదన వాళ్ళతో ఉన్నప్పటికీ కూడా जितना भी संपत्ति जमा करके रखे थे उतना रहने से भी మాకేమిస్తారు, हमें क्या मिलेगा, ఎంత ఇస్తారు, कितना मिलेगा, ఏం దొరుకుతుంది, क्या मिलेगा, ఛార్జీలు ఇస్తారా, किराया मिलेगा, లేకుంటే ఎంత ఇస్తారు డబ్బులు, नहीं तो कितने पैसे मिलेंगे, నెలకి ఎంత ఇస్తారు, महीने में कितना मिलेगा, లేకుంటే మధ్యలో కొన్ని మాకు సహాయం చేస్తారా, नहीं तो बीच
बीच बीच में हमें सहायता मिलेगी। నాకు బండి కొనిస్తారా, हमें बाइक खरीद के లేకపోతే मिलेगा, సైకిల్ కొనిస్తారా, नहीं तो साइकिल खरीद के లేకపోతే मिलेगा, కారు కొనిస్తారా, नहीं तो कार मिलेगा। ఎంత ఇస్తారు? कितना मिलेगा? సువార్త చేద్దాము అంటే, सुसमाचार प्रचार करेंगे कहने से, సేవకు రండి అంటే, सेवा में आओ कहने से, దేవుడి పని చేద్దాం పదండి అంటే, परमेश्वर का काम करने के लिए चलो कहने से, ఈ రోజు మాకు ఎంత ఇస్తారో అని అడుగుతున్నారు. आज के दिन भी हमें कितना मिलेगा करके దేవుడు पूछ रहे 12 हैं। మంది శిష్యులు అలా అడిగినట్టు ఎక్కడైనా రాయబడి ఉన్నదా? प्रिय परमेश्वर की संतान 12 चेले लोग इस प्रकार से कहे करके कहीं पर भी लिखा है, మాకు బండి కొనిస్తావా అని, हमें बाइक खरीद के మాకు ఇల్లు मिलेगा, కట్టిస్తావా అని, हमें घर बांध के చర్చి मिलेगा, కట్టిస్తావా या అని, चर्च बांध के मिलेगा, లేకపోతే కిరాయి ఇస్తావా అని, नहीं तो हमें चार्ज किराया मिलेगा నెలకు करके, ఎంత ఇస్తావా అని, नहीं तो महीने में कितना मिलेगा లేకపోతే మేము करके, అడిగినప్పుడు ఎంత ఇస్తావా అని, नहीं तो जब हम मांगते तब हमें कितना मिलेगा ఇలా करके। అడిగినట్టు బైబిల్ ఎక్కడ इस రాయబడలేదు. प्रकार से मांगे करके बाइबल में कहीं पर भी लिखा వాళ్ళు नहीं है। సంపాదించుకునే కావచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయే కావచ్చు, సమస్తమును విడిచిపెట్టి ఖాళీ చేత్తో యేసు ప్రభువును వెంబడించారు. जितना भी उनकी संपत्ति थी, जितना भी उन्होंने कमाया था, वो सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए ఈరోజు थे। సేవ చేయమంటే అన్ని వాళ్ళతో ఉన్నప్పటికీ కూడా మాకేమిస్తారు అని చెప్పేసి आज అడుగుతున్నారు. के दिन सेवकाई करो बोलने से सब कुछ भी है, लेकिन हमें क्या मिलेगा करके पूछते हैं। ఇది అంటారా మరి సేవ? नहीं, यही सेवकाई है। దేవుడు ఇలా చేస్తేనే వాడుకుంటారు అంటారా? परमेश्वर इस प्रकार से करने से हमें इस्तेमाल करेगा। ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. एक बार अपने आप को యేసు ప్రభు परख के పిలిచాడు, देखो। यीशु मसीह ने వీళ్ళు बुलाया, సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభువును వెంబడించారు. यीशु मसीह को ये सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। దేవుడు ఈ సందేశం ద్వారా మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हमसे क्या कह ఒకటి रहे हैं? సమర్పణ, एक तो समर्पण, రెండోది మనందరికి పిలుపున్నది, और दूसरी बात हम सभी को बुलाहट है, మూడోది ఎలాంటి వారినైనా దేవుడు తప్పకుండా వాడుకుంటాడు. और तीसरी बात कैसे भी इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। దేవుడు మనలో పిలిచాడు, परमेश्वर ने हमें మనకు बुलाया, పిలుపు ఉన్నది. हमें बुलाहट है, అయితే ఆయన పిలిచిన ఉద్దేశం ఏంటిది అంటే, तो वो हमें क्यों बुलाया, उसका उद्देश्य क्या है कहने से, దేవుడిలారా ఆయనతో ఉండడానికి అని ये రాయబడింది. परमेश्वर की संतान उसके साथ रहने के लिए करके लिखा है। దేవుడు మనుషులతో ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు. परमेश्वर मनुष्य के साथ रहने की इच्छा जता ఆది रहे కాండంలో हैं। మనం చూస్తే उत्पत्ति में अगर हम देखने से, దేవుడిలారా ఏదేను తోటను బట్టి प्रिय परमेश्वर की संतान एदेन के बगीचा को लेकर ही దేవుడు మనుషులతో సహవాసం చేశాడు. परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति किया। అబ్రహాం, ఇస్సాకు, యాకోబుల సమయంలో अब्राहम, इसहाक, याकूब के समय में भी బలిపీఠమును బట్టి वेदी के द्वारा దేవుడు వారితో కలవడం, వారితో మాట్లాడడం జరిగింది. परमेश्वर उनके साथ मिलना और उनके साथ बातें करना हो रहा था। అదేవిధంగా దావీదు, సొలొమోను ఈల కాలంలో మందిరమును బట్టి దేవుడు వారిని కలవడం, మాట్లాడడం జరిగింది. और दाऊद और सुलेमान के समय में मंदिर के द्वारा परमेश्वर उनसे बोलता था और बातचीत करता था और उनके साथ आता था। కానీ ఆదాము తర్వాత ఆజ్ఞ అతిక్రమం బట్టి పాపం వచ్చింది కనుక మనుషులందరిలో పాపం విస్తరించింది. क्योंकि आदम के द्वारा पाप आया और पाप सारे संसार में फैल गया, सारे मनुष्य में फैल गया। ఆ పాపను బట్టి మనుషుడు దేవుడు ఏమైపోయాడంటే సంబంధం దూరం అయిపోయింది. उसी पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरियां हुई మధ్యలో పరద అని వేయబడింది. और बीच में पर्दा डाला गया। యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి यीशु मसीह संसार में आकर ప్రజలందరి కొరకు తన అందరి పాపాల కొరకు యేసు ప్రభు రక్తముగా మరణించి సమాధించబడి మూడో దినమున తిరిగి లేచాడు కనుక सारे लोगों के लिए अपने सारे लोगों को बहाकर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जिंदा उठा। इसलिए పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం కలిగింది. पाप का प्रायश्चित हो गया ఆ మధ్యలో పరద ఏమైందంటే రెండు చెక్కలు అయిపోయింది. और वो पर्दा बीच में से दो भाग हो गया। ఎవరైనా యేసు ప్రభు ద్వారా దేవుని కలవచ్చు. अभी कोई भी इंसान यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिल सकता है। ఇప్పుడు దేవుడు యేసు ప్రభును బట్టి ఎవరినైనా కలవచ్చు, ఎవరి దగ్గర రావచ్చు. अभी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा किसी के पास भी आ सकता है और मिल सकता है। యేసు ప్రభు మధ్యవర్తిగా మనకు కనబడుతున్నాడు. यीशु मसीह बिछुआई की तरह हमें दिख रहे हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। కనుక యేసు ప్రభు అందరిని పిలుస్తున్నాడు రక్షణ పిలుపుతోని. इसलिए यीशु मसीह उद्धार के बुलाहट के द्वारा सभी को बुला रहे हैं। ఆయన అందరిని పిలుస్తున్నాడు. वो सभी को बुला रहे నా हैं। ఎదురు నీకు విశ్రాంతిని ఇస్తా, శాంతి, సమాధానం, రక్షణ ఇస్తా అని పిలుస్తున్నాడు. मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा और शांति, समाधान, सब कुछ दूंगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడారా, प्रिय परमेश्वर की संतान, ఆయన పిలుపును మనం ఆలోచన చేస్తే अगर हम उनकी बुलाहट को विचार करने से మూడు ఉద్దేశాలను బట్టి ఆయన పిలుస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. 3 उद्देश्यों के लिए वो बुला रहे करके हम देख सकते हैं। ఆయనతో ఉండడానికి అనేది మనం చూస్తున్నాం. पहली बात तो उनके साथ रहने के लिए, ఆయనతో ఉండడానికి उनके साथ रहने के लिए రిలేషన్షిప్, సావాసాన్ని చూపిస్తున్నది. रिलेशनशिप और संबंध को हमें यहाँ पर दिखा యేసు रहा ప్రభు है। చేసిన త్యాగాన్ని బట్టి మధ్యలో గోడ తొలగిపోయింది. यीशु मसीह के त्याग के द्वारा बीच का वो पर्दा हट गया, ఆ గోడ తొలగిపోయింది. वो दीवार हट गई। కనుక ఇప్పుడు ఎలాంటి ద్వారం అనేది లేదు, अभी ఇప్పుడు ఎలాంటి పరద లేదు. किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं है। మనం దేవుని కలవడానికి हमें परमेश्वर
परमेश्वर से मिलने దేవుడు के మనలో लिए, కలవడానికి. परमेश्वर हमसे मिलने के కనుక लिए, ప్రార్థన చేయండి, इसलिए प्रार्थना करो, దేవుని పని చేయండి, परमेश्वर का काम వాక్యం करो, చదవండి, वचन पढ़ो, దేవునితో సహవాసం చేయండి, परमेश्वर के साथ संगति करो, దేవునితో మంచి సంబంధం కలిగి ఉండాలి. परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध के साथ रहो। దీని కొరకే మనల్ని ప్రభు పిలిచాడు అని మనం గమనించాలి. इसी के लिए प्रभु ने हमें बुलाया करके स्मरण रखो। రెండోది ఏంటిది అంటే और दूसरी बात क्या है? దయ్యములను వెళ్ళగొట్టే అధికారం ఇవ్వడానికి అని రాయబడింది. दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार देने के लिए करके लिखा है। మార్క్స్ వార్త 16వ అధ్యాయము मार्क रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17-18 వచనం మనం చదివినట్లయితే 17 और 18 वचन को अगर हम पढ़ने से అక్కడ యేసు ప్రభు మనకిచ్చిన అధికారం ఏంటిదో అక్కడ రాయబడింది. वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या अधिकार हमें दिया है, वो सारी बातें మీరు लिखी है। దయ్యములను వెళ్ళగొడతారు, आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, పాములను ఎత్తి పట్టుకుంటారు, सांपों को उठाओगे करके అక్కడ ఒక 4-5 ఆశీర్వాదాల గురించి రాయబడింది. वहाँ पर 4-5 आशीर्वादों के विषय में लिखा है। దేవుడు మనకు అధికారమును ఇచ్చాడు. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। యేసుక్రీస్తు నామములో మనము దయ్యములను వెళ్ళగొట్టే అధికారం ఇచ్చాడు. यीशु मसीह के नाम से हमें दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया। ప్రజలకు విడుదల సువార్త ప్రకటించడానికి అధికారం ఇచ్చాడు. लोगों को छुटकारे का सुसमाचार देने के लिए अधिकार मिला है। యేసు ప్రభు అంటున్నాడు నేను నీకు అధికారం ఇచ్చాను, यीशु मसीह कहते हैं मैंने आपको अधिकार दिया, అని మనుషులు అంటున్నారు నాకు అధికారం లేదా. लेकिन मनुष्य कहता है मुझे अधिकार नहीं है। యేసు ప్రభు నీకు అధికారం ఉన్నది అని అన్నప్పుడు లేదు అని ఎందుకు అనుకోవాలి? यीशु मसीह कहते हैं आपको अधिकार है, तो आप क्यों समझते हैं कि मेरे पास अधिकार नहीं है? సహోదరుడు నీకు దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు. भाइयों, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। నలుమూలల నువ్వు దేవుని యొక్క విడుదల ప్రకటించడానికి, आप चारों कोनों में एक छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, దయ్యములను యేసు నామములో దయ్యములను వెళ్ళగొట్టడానికి, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, దేవుని మహిమపరిచే ఆ యొక్క రాజ్య పనిలో నువ్వు ముందుకు సాగడానికి परमेश्वर की महिमा करने वाले उस राज्य के काम में आप आगे बढ़ने के लिए నీకు అధికారం యేసు ప్రభు ఇచ్చాడు. आपको अधिकार यीशु मसीह ने दिया। మూడోది మనం ఆలోచన చేస్తే और तीसरी बात को अगर हम विचार करने से సువార్త ప్రకటించడానికి అని రాయబడింది. सुसमाचार प्रचार करने के लिए करके लिखा है। మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక पहला कुरिन्थियों 9వ అధ్యాయము 9वां अध्याय 16-17 వచనం చదివినట్లయితే 16 और 17 वचन को पढ़ने से సువార్త ప్రకటించాల్సిన భారం నా మీద ఉన్నది, सुसमाचार प्रचार करने का बोझ मेरे ऊपर है। సువార్త ప్రకటించకపోతే నాకు శ్రమ सुसमाचार प्रचार नहीं कर तो वो मेरे लिए कष्ट है। అని అక్కడ పౌలు గారు इस మాట్లాడుతున్నారు. प्रकार से यहाँ पर पौलुस कहता है, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 16వ వచనంలో रोमियो इसका पहला अध्याय 16 वचन में సువార్తల గురించి సిగ్గుపడేవాడు నేను కాను అని మాట్లాడుతున్నాడు. सुसमाचार के लिए मैं नहीं लजाता करके पौलुस यहाँ पर कहते हैं। దేవులారా మనం సువార్త ప్రకటించాలి, प्रिय परमेश्वर की संतान, हमें सुसमाचार प्रचार करना నలుమూలల है, సువార్త ప్రకటించాలి. चारों कोने में सुसमाचार प्रचार करना మత్తయి है। సువార్త 28వ అధ్యాయం 19-20 వచనం చదివినట్లయితే मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19-20 वचन को अगर हम पढ़ने से సర్వలోకానికి వెళ్లి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి అని మాట్లాడుతున్నాడు. सारे संसार में जाकर सारे जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो करके लिखा है। మనం సువార్త ప్రకటించాలి. हमें सुसमाचार प्रचार करना మొదటి है। పేతురు 2వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో पहला पत्रस 2 अध्याय 9वें वचन में దేవుడు మనల్ని యేసు ప్రభు ద్వారా చీకట్ల నుంచి వెలుగు తీసుకొని వచ్చాడు. परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें अंधकार में से उजियाले में लाया। ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు? क्यों लाया? ఆయన గుణాతిశయములను ప్రచురపరచడానికి. उनके गुणों को प्रकट करने के लिए। అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? इसका अर्थ क्या है? సువార్త ప్రకటించడానికి. सुसमाचार प्रचार करने के लिए। సువార్త ప్రకటించడం ఓన్లీ సేవకుడే కాదు, सुसमाचार केवल सेवक लोगों को प्रचार करना नहीं है। సువార్త ప్రకటించడం ఓన్లీ సంఘ పెద్దే కాదు, सुसमाचार केवल कलीसिया के बड़े लोग ही प्रचार करना ऐसा नहीं है। యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరు యేసు ప్రభు సువార్త ప్రకటించాలి. यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक इंसान सुसमाचार को प्रचार करना है। సేవకులారా మీ సంఘాలు నేర్పించండి, ప్రతి ఒక్కరు యేసు ప్రభు గురించి సువార్త ప్రకటించాలి. सेवक लोग आप अपने कलीसिया के लोगों को सिखाओ कि हर एक व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। నలుమూలల రక్షణ సువార్త ప్రకటించాలి. चारों कोने में उद्धार का सुसमाचार आना चाहिए। యేసు ప్రభు ఎందుకు పిలిచాడు అంటే यीशु मसीह ने क्यों बुलाया कहने से ఆయనతో ఉండడానికి, उनके साथ रहने के लिए, ఆయన వెంబడించడానికి, उनके पीछे चलने के लिए, రెండోది దయ్యములను వెళ్ళగొట్టు అధికారం ఇవ్వడానికి, और दूसरी बात है दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार देने के మూడోది लिए, సువార్త और ప్రకటించడానికి. तीसरा बात है सुसमाचार प्रचार ఈ करने के लिए। మూడు ఉద్దేశములను బట్టి ये 3 उद्देश्यों के कारण యేసు ही ప్రభు కొండ ఎక్కి यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर 12 మంది శిష్యులను పిలిచాడు. 12 चेलों को अपने पास बुलाया। ఆ శిష్యులు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు वो चेले लोग जब यीशु मसीह के पास आए थे, వాళ్ళకు అపోస్తులు అని పేరు పెట్టినట్టుగా రాయబడింది. उन्हें प्रेरित करके नाम रखा था। అపోస్తులు అంటే పిలువబడిన వారు అని అర్థం. प्रेरित मतलब बुलाए हुए लोग। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. परमेश्वर इन बातों को आशीष दे। ఆమేన్. आमीन। ప్రైజ్ లార్డ్. प्रेज लॉर्ड।